प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। પ્રભુના પવિત્ર નામની સ્તુતિ થાવ। एक बार प्रभु ने आज का दिन हमें दे दिया है ફરી એકવાર પ્રભુએ આપણને આજનો દિવસ આપી દીધો છે, ताकि आज के दिन भी हम प्रभु के जीवते वचनों को सीखें। જેથી કરીને આજે પણ આપણે પ્રભુના જીવિત વચનોને શીખીએ। प्रभु के अनुग्रह से हम गुजरात स्टेट में गुजराती लोगों के बीच में गुजराती भाषा और हिंदी भाषा में आपसे वचन की बात कर रहे हैं। પ્રભુની કૃપાથી અમે આ ગુજરાત રાજ્યમાં ગુજરાતી લોકોની વચ્ચે ગુજરાતી ભાષા ને હિન્દી ભાષામાં અમે વચનો આપીએ છીએ। हम आशा करते हैं कि आपको ये वचन समझ में आएगा, અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમને આ વચનો સમજવામાં આવશે, क्योंकि यदि आप प्रार्थना के साथ ये वचन को सुनेंगे, જો તમે પ્રાર્થનાની સાથે આ વચનોને સાંભળશો, प्रभु आपको ये वचन समझने के लिए अनुग्रह देगा। પ્રભુ તમને વચનો સમજવાને માટે કૃપા આપશે। तो आज के ध्यान के लिए તો આજના ધ્યાનના માટે हम कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। આપણે કોલોસ્સેની પત્ર તેનો 3જો અધ્યાયને 10મી કલમ વાંચીશું। कुलसियों की पत्री 3 का 10। કોલોસ્સેની પત્રી 3:10। जी हाँ, અને જે નવું માણસ જોર से। કરો તેના ઉત્પન્ન કરનારને પ્રતિમા પ્રમાણે તેના જ્ઞાનને અર્થે નવું કરાતું જાય છે તે તમે પહેર્યું છે। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, અમારા પ્યાર કરવાવાળા પરમેશ્વર, हम आपको धन्यवाद देते हैं। અમે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ। सुबह के समय में प्रभु સવારના સમયમાં પ્રભુ आपका वचन તમારું વચન हमारे लिए आत्मिक भोजन बन जाए। અમારા માટે આત્મિક ભોજન બની જાય। अंधकार के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, અંધકારના બંધનોને ઈસુ મસીહના નામથી આજ્ઞા આપીએ છીએ, दूर हट जाए। દૂર હટી જાય। पिता परमेश्वर, પિતા પરમેશ્વર, आपका नाम તમારું નામ हमारे बीच में महिमा पाए। અમારા વચમાં મહિમા પામે। हमारी विनती को ग्रहण करें, અમારી વિનંતીને ગ્રહણ કરો। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, ઈસુ મસીહના પવિત્ર નામથી માંગીએ છીએ। आमीन। આમીન। अभी कुलसियों की पत्री 3 का 10 दोबारा पढ़ेंगे। અને જે નવું માણસપણું તેના ઉત્પન્ન કરનારની પ્રતિમા પ્રમાણે તેના જ્ઞાનને અર્થે નવું કરાતું જાય છે તે તમે પહેર્યું છે। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। यहाँ पे पौलुस प्रेरित कुलसिया के भाई बहनों को पत्र लिखता है। અહીંયા પાઉલ પ્રેરિત કલોસીના ભાઈ બહેનોને પત્ર લખે છે। वो कहता है तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। તે કહે છે કે તમે નવા માણસપણું પહેરી લીધું છે। सबसे पहली बात हम ये समझेंगे, બધાથી પહેલી વાત આપણે એ સમજીશું, नए मनुष्यत्व को कैसे पहन लिया है, નવા માણસપણાને કેવી રીતે પહેરી લીધું છે। और दूसरी बात नया मनुष्यत्व क्या है। અને બીજી વાત કે નવું માણસપણું શું છે। हम जब इस वचन के ऊपर ध्यान करते हैं આપણે જ્યારે આ વચન પર ધ્યાન કરીએ છીએ तो हमको पता चलता है તો આપણને ખબર પડે છે परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया था, પરમેશ્વરે પહેલા માણસને પોતાના સ્વરૂપ અને પોતાની સમાનતામાં બનાવ્યું હતું, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। પરંતુ તેમણે પરમેશ્વરના વિરુદ્ધ પાપ કર્યું। वो परमेश्वर की ओर से मर गए, તે પરમેશ્વર તરફથી મરી ગયા। उनका संबंध परमेश्वर के साथ से टूट गया। તેનો સંબંધ પરમેશ્વરની સાથે તૂટી ગયો। फिर वे पाप में डूब गए। પછી તે પાપમાં ડૂબી ગયા। फिर पाप का दंड मृत्यु था। પછી પાપનો દંડ એ મૃત્યુ હતું। शैतान के गुलाम बन गए, શેતાનના ગુલામ બની ગયા। शराब के गुलाम बन गए। શ્રાપના ગુલામ બની ગયા। कोई भी छुड़ाने वाला नहीं था। કોઈ પણ છોડાવવાવાળો ન હતો। फिर हम देखते हैं પછી આપણે જોઈએ છીએ परमेश्वर अपने पवित्र वचन को, પરમેશ્વર પોતાના પવિત્ર વચનને, सत्य वचन को, સાચું વચનને, जीवते वचन को જીવિત વચનને
आप पृथ्वी में भेजते हैं। આ પૃથ્વી પર મોકલે છે। आज से करीब 2021 साल पहले અત્યારથી 2000 વર્ષ પહેલા सत्य वचन मनुष्य के रूप में आते हैं। સાચું વચન માણસના રૂપમાં આવે છે। कुमारी मरियम के द्वारा, उनके गर्भ के द्वारा, एक बच्चे के द्वारा जन्म लेते हैं। કુંવારી મરિયમના ગર્ભ દ્વારા એક બાળક જેમ જન્મ લે છે तब उनका नाम प्रभु यीशु कहते हैं। ત્યારે તેનું નામ પ્રભુ ઈસુ કહે છે। प्रभु यीशु कौन है? પ્રભુ ઈસુ કોણ છે? परमेश्वर के भीतर से निकलने वाला सामर्थी वचन। પરમેશ્વરના અંદરથી નીકળતું એક સામર્થ્ય વચન। आदि में वचन था, આદિમાં વચન હતું, वचन परमेश्वर के साथ था વચન પરમેશ્વરની સાથે હતું और वचन ही परमेश्वर था। અને વચન જ પરમેશ્વર હતું। यह वचन देहधारी हो गया। અને આ વચન સદેહ થઈ ગયું। वो जब देहधारी हो गया, જ્યારે તે સદેહ થયું उन्होंने पूरे जगत के लिए अपना प्राण क्रूस के ऊपर दे दिया है। તેણે આખા જગતના માટે પોતાનો પ્રાણ ક્રૂસ પર આપી દીધો। वे मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठे। તે મૃત્યુમાંથી ત્રીજા દિવસે જીવિત થાય છે। वो जी उठ करके स्वर्ग में उठा लिए गए। તે જીવિત થઈને સ્વર્ગમાં ઉઠાવી લેવામાં આવે છે। उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, તેણે પોતાના શિષ્યોને કહ્યું, सारी सृष्टि के लोगों को जाकर तुम सुसमाचार का प्रचार करना है। આખા જગતમાં જઈને તમારે સુસમાચારનો પ્રચાર કરવાનો છે। मेरे विषय में खुलकर बताने का है મારા વિષયમાં ખોલીને बतावવાનું છે कि हे पापी मनुष्य, કે હે પાપી મનુષ્ય, पापों से उद्धार पाने के लिए પાપોથી ઉદ્ધાર મેળવવાના માટે तुम्हें मुर्गी, बकरा, केला, नारियल, पैसा नहीं चाहिए। તમારે મરઘી, બકરો, કેળા, પૈસા, નારિયેલ નહીં જોઈએ। यदि तू सच्चे मन से सृष्टिकर्ता प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेगा, જો તું સાચા મનથી પરમેશ્વરને પોતાનો ઉદ્ધારકર્તા સ્વીકારશે तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। તો તમારો ઉદ્ધાર થઈ જશે। प्रभु यीशु ही सत्य परमेश्वर है। પ્રભુ ઈસુ જ સાચો પરમેશ્વર છે। वही हम पापियों का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आए हैं। તે આપણા પાપીઓના ઉદ્ધાર કરવાના માટે ઉદ્ધારકર્તા બનીને આવ્યો છે। यही सत्य वचन है। આ જ સાચું વચન છે। ये सत्य को तुम ग्रहण करोगे આ સચ્ચાઈને તમે ગ્રહણ કરશો तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। તો સત્ય તમને સ્વતંત્ર કરશે। जितनों ने सत्य को ग्रहण किया જેટલાએ સત્યને ગ્રહણ કર્યું वो स्वतंत्र हो गए। તે સ્વતંત્ર થઈ ગયા। जितनों ने प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर और अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, જેટલાએ પ્રભુ ઈસુને પોતાના ઉદ્ધારકર્તા તરીકે ગ્રહણ કર્યો उनके अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न हो गया। તેની અંદર એક નવું માણસપણ ઉત્પન્ન થયું। उनकी आत्मा जो पाप के कारण मर गया था, તેની આત્મા જે પાપના કારણે મરી ગઈ હતી उनको अनंत जीवन मिला है। તેને અનંત જીવન મળ્યું છે। तो उसके भीतर एक नया मनुष्य उत्पन्न हो गया। તો તેની અંદર એક નવું માણસપણ ઉત્પન્ન થયું છે। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को उन्होंने मन में बसाया है। વિશ્વાસ દ્વારા તેમણે પ્રભુ ઈસુને પોતાના મનમાં વસાવ્યા છે। वो है नया मनुष्य उनके अंदर आया है। તે નવું માણસપણું તેની અંદર આવ્યું છે। फिर परमेश्वर के साथ हमारा मिल हो गया है। પછી પરમેશ્વરની સાથે આપણો મિલાપ થઈ જાય છે। इस वचन को समझने के लिए આ વચનને સમજવાને માટે अफिसियों की पत्री એફેસીનો પત્ર उसका 2 अध्याय તેનો બીજો અધ્યાય उसका 15 वचन, તેનો 15મી કલમ વાંચીશું। अफिसियन चैप्टर 2 वर्स 15। એફેસીનો પત્ર બીજો અધ્યાય ને 15મી કલમ વાંચીશું। पढ़िएगा। સલાહ કરીને પોતાનામાં તે બેનું એક નવું માણસ કરવાને અને વધસ્તંભ ઉપર વેરને મારી નાખવાને એ દ્વારા એક શરીરમાં દેવની સાથે બંનેનું સમાધાન કરવાને તેણે પોતાના દેહથી વિધિઓમાં સમાયેલી આજ્ઞાઓ સાથેના નિયમશાસ્ત્ર રૂપ વેરને નાબૂદ કર્યું। हाँ, 2 का 15, अफेसी 2 का 15। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। यहाँ पे लिखा है અહીંયા લખેલું છે उसने व्यवस्था को તેણે નિયમશાસ્ત્રને और कानून विधियों को અને કાનૂન અને વિધિઓને अपने
शरीर में पूरा कर दिया। પોતાના શરીરમાં પૂરું કર્યું। इसका मतलब એનો મતલબ सबसे पहले परमेश्वर का चुना हुआ जो कौम था वो था इस्राएल। અ, અ, પ- इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ પરમ- निज પરમેશ્વર- कौम, પરમેશ્વરનો પસંદ કરેલું ઇઝરાયલ હતું। वो ही परमेश्वर के घर में आते थे। તે જ પરમેશ્વરના ઘરમાં આવતા હતા। अन्य जाति कोई परमेश्वर के घर में उसके मंदिर में आ नहीं सकता था। અન્ય જાતિ પરમેશ્વરના ઘરમાં આવી શકતા ન હતા। लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर प्राण देते हुए પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ક્રૂસ પર પ્રાણ આપતા સમયે व्यवस्था को पूरा कर दिया, નિયમ શાસ્ત્રને પૂરું કર્યું और जो बैर विरोध वाली दीवार थी उसको ढा दिया है। અને જે વેર વિરોધવાળી દિવાલો હતી તે પાડી નાખી છે। अभी इजरायली भी कलीसिया में आ सकता है, હવે ઇઝરાયલી પણ મંડળીમાં આવી શકે છે अन्य जाति भी कलीसिया में आ सकता है। અને અન્ય જાતિ પણ મંડળીમાં આવી શકે છે। इजरायली का और अन्य जाति के दीवार का जो फर्क था वो तोड़ डाला। અન્ય જાતિ અને ઇઝરાયલ વચ્ચે જે દિવાલ ફરક હતો તે તોડી નાખવામાં આવ્યો છે। दोनों में नया मनुष्य उत्पन्न कर दिया। બંનેમાં નવું માણસ પણ ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યું છે। अभी यहूदी भाई अपने घमंड से मैं अब्राहम की संतान हूं करके वह कलीसिया में सदस्य नहीं हो सकता। હવે યહૂદી ભાઈઓ મેં ઇબ્રાહીમની સંતાન છું એમ કરીને મંડળીના સદસ્ય થઈ શકતા નથી। उदाहरण के तौर पर पौलुस एक इजरायली था, ઉદાહરણ તરીકે પાઉલ એક ઇઝરાયલ હતો तो भी उनको पाप से पश्चाताप करना पड़ा, તો પણ તેણે પાપથી પશ્ચાતાપ કરવો પડ્યો। उनको भी बपतिस्मा लेना पड़ा। તેણે પણ બાપ્તિસ્મા લેવું પડ્યું। दूसरी साइड બીજી સાઈડ इफिसस में रहने वाले इस्राएली नहीं थे, ઇફેસમાં રહેવાવાળા જે લોકો હતા તેઓ ઇઝરાયલ ન હતા। उन्होंने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया, તેમણે પણ પ્રભુ ઈસુને ગ્રહણ કર્યો, पाप से पश्चाताप किया, પાપથી પશ્ચાતાપ કર્યું, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया। પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્માના નામથી બાપ્તિસ્મા લીધું। अभी इफिसस में रहने वाला अन्य जाति भी प्रभु की कलीसिया है। હવે એફેસસમાં રહેવાવાળા અન્ય જાતિઓ પણ મંડળીમાં છે। इस्राएल में से आने वाला यहूदी भी प्रभु की कलीसिया है। ઇઝરાયલમાંથી આવવાવાળા યહૂદીઓ પણ પ્રભુની મંડળીમાં છે। दोनों के अंदर नया मनुष्य उत्पन्न किया है। બંનેની અંદર નવું માણસ પણ ઉત્પન્ન થયું છે। दोनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। બંનેએ પ્રભુ ઈસુને ગ્રહણ કર્યો છે। इस्राएली लोग प्रभु यीशु को नहीं ग्रहण करते थे, ઇઝરાયલી લોકો પ્રભુ ઈસુને ગ્રહણ કરતા ન હતા। वो बोलते थे यहोवा परमेश्वर ही सब कुछ है। તે કહેતા હતા કે યહોવા પરમેશ્વર જ બધું જ છે। ये भेद उनको मालूम नहीं था। આ ભેદ તેમને ખબર ન હતો। पौलुस प्रेरित के ऊपर ये भेद प्रकट हो गया। પાઉલ પ્રેરિત ઉપર આ ભેદ પ્રગટ થયો। उसको परमेश्वर जब आवाज दिया है, તેણે પરમેશ્વરે જ્યારે તેનો અવાજ આપ્યો, उसको ये कहा जिसे तू सताता है वो यीशु नासरी हूँ। તું જેને સતાવે છે તે હું ઈસુ નાઝરી છું। तब पौलुस को पता चल गया ત્યારે પાઉલને ખબર પડી कि जो यहोवा की ओर से मसीहा आने वाला था वही है प्रभु यीशु। જે યહોવા તરફથી જે મસીહા આવવાવાળો હતો તે પ્રભુ ઈસુ છે। फिर पौल भी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा ये प्रचार करने लगा। પછી પાઉલ પ્રેરિત પર પ્રભુ ઈસુ પર તમે વિશ્વાસ કરશો તો તમારો ઉદ્ધાર થશે એવો પ્રચાર કરવા लाग्યો। इस बात को हमने समझना है तो આ વાતને આપણે સમજવાનું છે तो हमें गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 और 16 वचन पढ़ना चाहिए। આપણે ગલાતીઓનો પત્ર તેનો બીજો અધ્યાય 15 અને 16 કલમ વાંચીશું। જો કે આપણે જન્મથી યહૂદી છીએ અને પાપી વિદેશીઓ નથી, તો પણ માણસ નિયમશાસ્ત્ર પ્રમાણેની કરણીઓથી ન્યાયી ઠરતું નથી, પણ કેવળ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસથી ઠરે છે। એ જાણીને આપણે પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ રાખ્યો કે આપણે નિયમની કરણીઓથી નહીં પણ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસથી ન્યાયી ઠરીએ, કેમ કે નિયમની કરણીઓથી કોઈ પણ માણસ ન્યાયી ઠરશે નહીં। हिंदी में
हम तो जन्म से यहूदी हैं। ध्यान से सुनना, ધ્યાનથી સાંભળો. पौलुस प्रेरित लिखते हैं, પાઉલ પ્રેરિત લખે છે, हम तो जन्म से ही यहूदी हैं। અમે તો જન્મથી જ યહૂદી છીએ. मालूम है इस बात का कितना घमंड करते थे? મતલબ ખબર છે કે એ લોકો એ વાતનો કેટલો ઘમંડ કરતા હતા. यहूदी लोग बोलते हैं हम अब्राहम की संतान हैं, યહૂદી લોકો કહેતા હતા કે અમે ઇબ્રાહીમની સંતાન છીએ. हम किसी को मानने वाले नहीं हैं, અમે કોઈનું માનતા નથી. हमारा पिता अब्राहम है અમારો પિતા ઇબ્રાહીમ છે और हमारा सीधा आत्मिक पिता परमेश्वर है। અને અમારો આત્મિક પિતા પરમેશ્વર છે. प्रभु यीशु को भी उन्होंने बोला, प्रभु यीशु बोलते हैं सत्य को तुम ग्रहण करोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે સત્ય તમે ગ્રહણ કરશો તો સત્ય તમને સ્વતંત્ર કરશે. उन्होंने बोला हम किसी के गुलाम ही नहीं है, તેઓ કહે છે કે અમે કોઈના ગુલામ નથી. हमें स्वतंत्र होने की जरूरत ही नहीं है। અમારે સ્વતંત્ર થવાની જરૂર નથી. किसको बोल रहे हैं? કોને કહે છે? प्रभु यीशु को। પ્રભુ ઈસુને इतने घमंड से बोलते हैं। એટલા ઘમંડથી કહે છે. बोले तू बोलता है सत्य को ग्रहण करो, તું કહે છે કે સત્યને ગ્રહણ કરો तुम आजाद हो जाओगे। તો તમે સ્વતંત્ર થઈ જશો. आजाद उसकी होने की जरूरत है जो गुलाम होता है। સ્વતંત્ર થવાની જેને જરૂર છે જે ગુલામ હોય છે. आपको मालूम है हम कौन है? તમને खबर છે આપણે કોણ છીએ? हम अब्राहम की संतान है। આપણે ઇબ્રાહીમની સંતાન છીએ. इतने घमंड से बात कर रहे थे। એટલા ઘમંડથી વાતો કરતા હતા. किसके साथ बात कर रहे थे? કોની સાથે વાત કરતા હતા? सर्वज्ञानी परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में आया है। સર્વજ્ઞાની પરમેશ્વર જે માણસના રૂપમાં આવ્યો છે ये तो इनके मन को जानता था, તે તેના મનોને જાણતો હતો, लेकिन ये उनको नहीं जानते थे। પરંતુ તેને જાણતા ન હતા. फिर पौलुस क्या बोलता है? પછી પાઉલ શું કહે છે? अरे भाई हम तो जन्म से ही यहूदी हैं। આપણે તો જન્મથી જ યહૂદી છીએ. हाँ, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। देखो જુઓ, हम पापी अन्य जातियों में से नहीं है। આપણે પાપી વિદેશીઓમાંથી નથી. यहूदी क्या बोलेगा? યહૂદી શું કહેશે? ये अन्य जाति मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, આ વિદેશીઓ આપણી સાથે ઊભા રહી શકતા નથી. ये तो परमेश्वर से दूर है, આ પરમેશ્વરથી દૂર છે. ये तो पापी है, તેઓ તો પાપી છે. हम तो धर्मी है। આપણે તો ન્યાયી છીએ. ऐसा घमंड रखते थे। આવું ઘમંડ રાખતા હતા. फिर बोलते ये तो खतना रहता है, પછી તેઓ તો કહેતા કે આ સુન્નત વગરના છે. इनका तो खतना ही नहीं हुआ। તેમનું તો સુન્નત થયું જ નથી. ये हमारे परमेश्वर का सामना कैसे करेंगे? આ આપણા પરમેશ્વરનો સામનો કેવી રીતે કરશે? चुना हुआ लोग तो हम ही है। પસંદ કરેલા લોકો તો આપણે જ છીએ. ये सच है कि परमेश्वर का चुना हुआ पहला जो कौम था वो था इसराइल कौम। એ સાચું છે કે જે પરમેશ્વર દ્વારા પસંદ કરાયેલું તે ઇઝરાયલ હતું. बाकी सब अन्य जाति थे। બાકી બધા વિદેશીઓ હતા. हमें प्रभु के घर में आने का कुछ भी हक नहीं था। આપણે પ્રભુના ઘરમાં આવવાનો કોઈ પણ હક ન હતો. मंदिर के पास जा नहीं सकते थे, મંદિરની પાસે જઈ શકતા ન હતા. लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, પરંતુ પ્રભુ ઈસુનો ધન્યવાદ થાઓ. पूरी जातियों को भी प्रभु के पास आने का मौका मिल गया है। આખી જાતિઓને પ્રભુની પાસે આવવાનો મોકો મળ્યો છે. प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर प्राण देने के कारण પ્રભુ ઈસુ ક્રૂસ ઉપર પ્રાણ આપવાના કારણે वो ऊंच नीच की दीवार को ढा दिया है। તે ઊંચ નીચની દીવારને પાડી નાખી છે. नहीं तो शामरिया की स्त्री क्या बोल रही थी? સામરિયાની સ્ત્રી શું કહેતી હતી? हम तो शामरी हैं, અમે તો સામરી છીએ, आप तो यहूदी हैं, તમે તો યહૂદી છો, फिर भी मुझसे पानी मांग रहा है। તો પણ તું મારી પાસે પાણી માંગે છે? वो हैरानी की बात थी। તે હેરાન કરવા વાળી વાત હતી. यहूदी लोग अपने आप को ऊंची जाति बोलते हैं, યહૂદી પોતાની જાતને ઊંચા માનતા હતા. शामरी को क्या बोलता है? સામરીને શું કહે છે? छोटी जाति। નાની જાતિ. लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कर दिया? પરંતુ પ્રભુ ઈસુએ શું કર્યું? बड़ी जाति वाला हो छोटी जाति वाला हो, મોટી જાતિ વાળા હોય કે નાની જાતિ वो વાળા હોય, सब परमेश्वर के घर में बराबर है। બધા પરમેશ્વરના ઘરમાં બરાબર છે. चाहे पटेल हो પટેલ હોય और कोई जाति, मुझे मालूम नहीं गुजरात में जो भी हो, જે કોઈ પણ હોય, सब बराबर है। બધા બરાબર છે. प्रभु के घर में कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, પ્રભુના ઘરમાં કોઈ મોટું નથી, કોઈ નાનું નથી. सबके सब खून से मोल लिए गए हैं। બધા જ લોહીથી ખરીદી લીધેલા છે. सबके सब परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला है। બધાને પરમેશ્વરના પુત્ર થવાનો અધિકાર મળ્યો છે. ये काम किसने किया है? આ કામ કોણે કર્યું છે? प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर प्राण देने के कारण। પ્રભુ ઈસુએ ક્રૂસ પર પ્રાણ આપવાના કારણે. अभी जो प्रभु यीशु को ग्रहण करेगा હવે જે પ્રભુ ઈસુને ગ્રહણ કરશે उसके अंदर नया मनुष्य उत्पन्न हो जाएगा, તેની અંદર નવું માણસ પણ ઉત્પન્ન થઈ જશે. चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति। તે યહૂદી હોય કે પછી અન્ય જાતિ હોય. उन्होंने दोनों को एक करके
नया मनुष्य उत्पन्न करके परमेश्वर के साथ मेल करा दिया है। તેણે બધાને એક કરીને પરમેશ્વરની સાથે મેળાપ કરાવી દીધો છે। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, એટલા માટે પાઉલ શું કહે છે? हम तो जन्म से ही यहूदी हैं। આપણે તો જન્મથી જ યહૂદી છીએ। जी आगे बढ़ेंगे। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, તો પણ એ જાણીને કે માણસ વ્યવસ્થાના નિયમશાસ્ત્રના કામોથી નહીં, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही धर्मी ठहरता है। પ્રભુ ઈસુ મસીહ પર વિશ્વાસ કરવાથી જ તેઓ ન્યાયી ઠહેરે છે। ये बात अब समझ में आ रहा? તમને આ વાત સમજવામાં આવે છે? यहूदी का घमंड खत्म। યહૂદીઓનું ઘમંડ પૂરું થઈ ગયું। तुम्हें प्रभु की कलीसिया में आना है तो तुम्हें भी मन फिराना पड़ेगा यहूदी भाई। તમારે પ્રભુની મંડળીમાં આવવું હોય તો યહૂદી ભાઈઓએ પણ મન ફેરવવું પડશે। तुम्हें भी बपतिस्मा लेना पड़ेगा। તમારે પણ બાપ્તિસ્મા લેવું પડશે। जैसे अन्य जाति को बपतिस्मा लेना है, જેવી રીતે વિદેશીઓએ બાપ્તિસ્મા લેવાનું છે, पाप से पश्चाताप करना है, પાપથી પશ્ચાતાપ કરવાનો છે, वही रास्ता आपके लिए भी है। તે જ રસ્તો તમારા માટે પણ છે। अभी ऊंच नीच का फर्क खत्म। હવે ઊંચ નીચનો ફરક ખતમ થઈ ગયો। आपके अंदर भी प्रभु यीशु विश्वास में आना है, તમારી અંદર પણ પ્રભુ ઈસુ વિશ્વાસમાં આવવો જોઈએ, यहूदी के अंदर भी आना है, યહૂદીના અંદર પણ આવવો જોઈએ, उसको हृदय से ग्रहण करना है તેને હૃદયથી ગ્રહણ કરવાનું છે कि वो आपका सृष्टि करता है, કે તે તમારો સૃષ્ટિકર્તા છે, वही आपका उद्धार करता है, તે જ તમારો ઉદ્ધારકર્તા છે, वह आपका उद्धार कर सकता है। તે તમારો ઉદ્ધાર કરી શકે છે। जब ये ग्रहण किया है જ્યારે એ ગ્રહણ કર્યું છે तब आपके अंदर नया मनुष्य उत्पन्न हो गया है। ત્યારે તમારી અંદર નવું માણસપણું ઉત્પન્ન થઈ ગયું છે। यह नए मनुष्यत्व का भेद। આ છે નવું માણસપણાનો ભેદ। आपके अंदर जीवता विश्वास आया है, તમારી અંદર જીવિત વિશ્વાસ આવ્યો છે, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ गया है, તમારી અંદર પરમેશ્વરનો પ્રેમ આવી ગયો છે, आपके अंदर पवित्रता ही आ गया है, તમારી અંદર પવિત્રતા આવી ગઈ છે, आपके अंदर धार्मिकता आया है, તમારી અંદર ન્યાયપણું આવ્યું છે, आपके अंदर सच्चाई आया है, તમારી અંદર સચ્ચાઈ આવી છે, आपके अंदर अनुग्रह आया है। તમારી અંદર કૃપા આવી છે। यह नए मनुष्यत्व। આ છે નવું માણસપણું। आमीन। આમેન। अभी जो नया मनुष्य उत्पन्न हुआ है હવે જે નવું માણસપણું ઉત્પન્ન થયું છે वो कैसा है? તે કેવું છે? अफेसियों की पत्री એફેસીયોનો પત્ર 4 अध्याय 4થો અધ્યાય उसका 24 वचन। તેની 24મી કલમ। Ephesians chapter 4 verse 24। એફેસીયોનો પત્ર 4થો અધ્યાય 24 કલમ। તેઓ તો ઉપમારૂપ છે, કેમ કે એ સ્ત્રીઓ જાણે બે કરાર છે કે એક તો સિનાઈ પહાડ પર नो नो नो, इफ्सियों की पत्री 4 का 24। અને નવું માણસપણું જે દેવના મનોરથ પ્રમાણે ન્યાયપણામાં તથા સત્યની પવિત્રતામાં સર્જાયેલું છે તે પહેરી લો। और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। जो नया मनुष्यत्व है જે નવું માણસપણું છે वो सत्य की धार्मिकता તે સત્યનું ન્યાયપણું और पवित्रता से उत्पन्न हुआ है। અને પવિત્રતામાં સર્જાયેલું છે। यानी आपके अंदर जो नया मनुष्यत्व आया है જે તમારી અંદર નવું માણસપણું આવ્યું છે वो सत्य की धार्मिकता તે સત્યનું ન્યાયપણું और पवित्रता से उत्पन्न हुआ है। અને પવિત્રતાથી સર્જાયેલું છે। क्यों? કેમ? क्योंकि सत्य वचन से आपका जन्म हो गया है। કેમ કે સાચા વચનથી તમારો જન્મ થયો છે। याकूब की पत्री યાકોબનો પત્ર 1 अध्याय પહેલો અધ્યાય उसका 18 वचन। તેનો 18મી કલમ। याकूब 1 का 18। યાકોબ 1:18। તેણે પોતાની ઈચ્છાથી સત્યતાના વચન દ્વારા આપણને જન્મ આપ્યો છે, જેથી આપણે તેના ઉત્પન્ન કરાયેલોમાં પ્રથમ ફળ જેવા થઈએ। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। आमीन। ध्यान से सुनना, ધ્યાનથી સાંભળો। प्रभु यीशु के नाम से आपका पेट दर्द ठीक हो गया। પ્રભુ ઈસુના નામથી તમારું પેટનું જે દર્દ હતું તે સારું થઈ ગયું। प्रार्थना किया, પ્રાર્થના કર્યો, आपने विश्वास किया, તમે વિશ્વાસ કર્યો,
पेट का दर्द ठीक हो गया है, પેટનો દર્દ જે હતું તે સારું થઈ ગયું. आपको दुष्ट आत्मा की परेशानी थी, તમને દુષ્ટ આત્માની પરેશાની હતી. प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा निकल गया. પ્રભુ ઈસુના નામથી પ્રાર્થના કરી દુષ્ટ આત્મા નીકળી ગયું. आपको नौकरी नहीं मिल रहा था, તમને નોકરી મળી રહી નહીં હતી. प्रभु के दास ने प्रार्थना की, आपको नौकरी मिल गया है. પ્રભુના દાસે પ્રાર્થના કરી અને તમને નોકરી મળી ગઈ. आपका बेटा बाहरी देश में नहीं जा रहा था, તમારો દીકરો બહાર દેશમાં જઈ રહ્યો ન હતો. प्रार्थना किया बाहरी देश में चले गया. પ્રાર્થના કરી અને બહાર દેશમાં ગયો. आप बहुत प्रसन्न हुए. તમે બહુ પ્રસન્ન થયા. प्रभु के नाम में जो आपको शारीरिक आशीष मिला है उससे आप प्रसन्न हो जाते हैं. પ્રભુના નામથી જે શારીરિક આશીષો મળી છે તેમાં તમે પ્રસન્ન થઈ જાઓ છો. अब भी हमारे हिंदुस्तान में बड़ी भीड़ प्रभु से शरीर की आशीषें पाने के लिए इकट्ठी होती है. અત્યારે પણ આપણા હિન્દુસ્તાનમાં પ્રભુ પાસે શારીરિક આશીષો પામવા માટે એકઠા થાય છે. अब पंजाब में भी बहुत हमारे प्रभु के दास शरीर की आशीषें बड़ा ट्रक भर भर के दे रहे हैं. પંજાબમાં પણ પ્રભુના દાસો શારીરિક આશીષો આપી રહ્યા છે. लेकिन मैं बोलता हूँ પરંતુ હું કહું છું उनके अंदर नया मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ. તેમની અંદર નવું માણસ પણ ઉત્પન્ન થયું નથી. नया मनुष्य उत्पन्न होना है तो નવું માણસ પણ ઉત્પન્ન થવાનું હોય તો ये बात सत्य वचन आपको ग्रहण करना है. આ વાત સાચી સત્ય વચન તમારે ગ્રહણ કરવાનું છે. क्या सत्य वचन? સત્ય वचन શું? कि तुम्हारी माँ के गर्भ में रचने वाला तुम्हारा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु है. તમારી માના ઘરમાં તમને રચવાવાળો પ્રભુ ઈસુ છે. तुम्हारा पापों से उद्धार करने वाला प्रभु यीशु क्रूस पर तुम्हारे लिए प्राण दिया है. તમારા પાપોથી ઉદ્ધાર કરવાવાળો ઈસુ ક્રૂસ પર પ્રાણ આપી દીધો છે. सत्य और मार्ग जीवन वही है. સત્ય માર્ગ અને જીવન તેજ છે. तुम्हारे लिए जगत की ज्योति वही है. તમારા માટે જગતનો અજવાળું તેજ છે. स्वर्ग का दरवाजा वही है. સ્વર્ગનો દરવાજો તેજ છે. उसके अलावा और कोई परमेश्वर है नहीं. તેના સિવાય કોઈ પણ પરમેશ્વર નથી. उसके अलावा कोई उद्धार कर ही नहीं सकता. તેના વગર કોઈ પણ ઉદ્ધાર કરી શકતું નથી. ये सत्य आपके अंदर में आया है तो આ સત્ય તમારી અંદર આવ્યું છે તો फिर आपके अंदर नया मनुष्य उत्पन्न हो गया है. પછી તમારી અંદર નવું માણસ પણ ઉત્પન્ન થઈ ગયું છે. अगर ये सत्य वचन आपके अंदर नहीं आया तो જો આ સાચું વચન તમારા અંદર ન આવ્યું તો आप कितनी देर से संगति में जा रहे हैं कोई मायना नहीं रखता. તમે કેટલા દિવસોથી સંગતિમાં જાય છે તે તમારા માટે કોઈ માયને રાખતું નથી. प्रभु यीशु के नाम में आपका बड़ा बिजनेस हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है. પ્રભુ ઈસુના નામથી તમારો મોટો ધંધો થઈ ગયો તો કોઈ મોટી વાત નથી. उसके लिए आप प्रसन्न मत हो जाएं. તેના માટે તમે ખુશ થતા નહીં. आपको असली सत्य मिला नहीं, તમને સાચું સત્ય મળ્યું નથી. इसलिए नया मनुष्य उत्पन्न हो गया है तो એટલા માટે નવું માણસ પણ ઉત્પન્ન થયું છે તો आपका परमेश्वर के साथ भेंट हो गया है. તમારો પરમેશ્વરની સાથે મેળાપ થાય છે. अब भी आप पत्थर लकड़ मिट्टी पेड़ मनुष्य की आराधना नहीं कर सकते. હવે તમે પથ્થર લાકડી પેડ કોઈનો વૃક્ષ કોઈનો પણ આરાધના કરી શકતા નથી. आप सच्चाई के साथ सत्य परमेश्वर की आराधना करेंगे. તમે સચ્ચાઈની સાથે સાચા પરમેશ્વરની આરાધના કરશો. आपके अंदर से झूठ चले गया है. તમારી અંદરથી જૂઠ ચાલી ગયું છે. अब भी आप नई सृष्टि बन गए हैं. હવે તમે નવી ઉત્પત્તિ બની ગયા છો. अब भी आप सच बोलते हुए आगे बढ़ेंगे હવે તમે સાચું બોલીને આગળ વધશો. क्योंकि सत्य के वचन से जन्म हुआ है. કેમ કે સાચા વચનથી જન્મ થયો છે. पहले आप झूठ बोलते थे પહેલા તમે જૂઠું બોલતા હતા लेकिन अभी પણ હવે जब जन्म सत्य से हो गया જ્યારે સચ્ચાઈથી જન્મ થયો છે वो सत्य ने मेरे अंदर जन्म लिया તે है. સત્યએ મારી અંદર જન્મ લીધો છે. सत्य की धार्मिकता. સત્યનું ન્યાયપણું. पहले झूठी धार्मिकता थी. પહેલા જૂઠું ન્યાયપણું હતું. पूरा दिन झूठ बोलते थे, આખો દિવસ જૂઠું બોલતા હતા. 2 नंबर का पैसा कमाते थे. 2 નંબરના પૈસા કમાતા હતા. फिर झूठी धार्मिकता के लिए मीठा पानी पिलाते थे. પછી જૂઠી ન્યાયપણાના માટે મીઠું પાણી પીવડાવતા लोगों હતા. को भोजन खिलाते थे. લોકોને ભોજન ખવડાવતા હતા. दिखाने के लिए किसी गरीब की लड़की का शादी करवा देते थे. દેખાડવા માટે કોઈ ગરીબ છોકરીની લગ્ન કરાવી દેતા હતા. 1,02 नंबर से कमा लिया, 1,02 નંબરમાં કમાવી લીધું. 15,000 किसी गरीब की शादी में खर्च कर दिया. 15,000 કોઈ ગરીબના લગ્નમાં ખર્ચ કરી દીધો. तो लोग क्या बोलते थे? તો લોકો શું કહે છે? ओ ये सेठ बहुत अच्छा है, આ સેઠ બહુ સારો છે, बहुत धर्मी है. બહુ ન્યાયી છે. प्रभु बोलता है तुम्हारे धर्म के काम गंदे कपड़े के समान है. તમારા ન્યાયના કામો ગંદા કપડાના સમાન છે. प्रभु इस
ये झूठी धार्मिकता को पसंद नहीं करता। પ્રભુ આ જૂઠી ન્યાયપણાને પસંદ કરતું નથી। हम तो पापी थे, આપણે તો પાપી હતા, धार्मिकता तो हमारे अंदर थी नहीं, ન્યાયપણું તો આપણી અંદર હતું જ નહીં। लेकिन प्रभु यीशु के कारण પરંતુ પ્રભુ ઈસુના કારણે हमारे पाप धो दिए गए, આપણા પાપો ધોવાઈ ગયા। उसने हमको धर्मी ठहरा दिया है। તેણે આપણને ન્યાયી બનાવી દીધા છે। धर्मी का मतलब ન્યાયનો મતલબ इसने कोई पाप किया ही नहीं। તેણે કોઈ પાપ કર્યું જ નથી। हालेलुया। હાલેલુયા। मुझे प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से धर्मी बनने का मौका मिला। મારે પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કરવાથી મને ન્યાય બનવાનો મોકો મળ્યો છે। जितने मैंने पाप किए, જેટલા મેં પાપો કર્યા, जितने मैंने कांड किए, જેટલા મેં કાંડ કર્યા, मैंने किए। મેં કર્યા। आपकी बात छोड़ दो। તમારી વાત છોડી દો। प्रभु यीशु को जानने से पहले मैं पापी था। પ્રભુ ઈસુને જાણવા પહેલા હું પાપી હતો। मैं बहुत पाप किए थे, મેં બહુ જ પાપ કર્યા હતા। मैं बहुत कांड किए थे। મેં બહુ કાંડ કર્યા હતા। किसी को भी मालूम नहीं था, કોઈને પણ ખબર ન હતી। मुझे मालूम था મને ખબર હતી और मेरे परमेश्वर को मालूम था। અને મારા પરમેશ્વરને ખબર હતી। लेकिन उसने मुझे अपने लहू से धो दिया, પરંતુ તેણે તેના લોહીથી મને ધોઈ દીધો, मुझे धर्मी ठहरा दिया है। મને ન્યાયી બનાવી દીધો છે। यानी मैंने कोई पाप किया ही नहीं है। હવે મેં કોઈ પાપ કર્યું જ નથી। हालेलुया। હાલેલુયા। ये है बड़ी बात। આ મોટી વાત છે। अभी मेरे हृदय में सच्चाई जन्म ले लिया है। મારી અંદર સચ્ચાઈ જન્મ લઈ લીધો છે। अभी मुझे घर में भी सत्य बोलना है, હવે મારે ઘરમાં પણ સાચું બોલવાનું છે, ऑफिस में सच बोलना है, ઓફિસમાં પણ સાચું બોલવાનું છે, स्कूल में सच बोलना है, સ્કૂલમાં પણ સાચું બોલવાનું છે, किधर भी, ક્યાંય પણ। क्योंकि मैंने सच्चाई से जन्म लिया है। કેમ કે મેં સત્ય દ્વારા જન્મ લીધો છે। जो नया मनुष्य मेरे अंदर आया है, જે નવું માણસ પણ મારી અંદર આવ્યું છે, वो सच्चाई की धार्मिकता से उत्पन्न हुआ है। તે સત્યના ન્યાયપણાથી ઉત્પન્ન થયું છે। प्रभु के दास दासियों, પ્રભુના દાસ દાસીઓ, क्या आपके अंदर नया मनुष्य उत्पन्न हुआ है? શું તમારી અંદર નવું માણસ પણ ઉત્પન્ન થયું છે? सेवा में गवाही देते समय आप सत्य की धार्मिकता से चल रहे हैं? સેવામાં સાક્ષી આપતા સમયે તમે સાચા ધાર્મિક ન્યાયપણામાં ચાલો છો? पैसे के चक्कर में आप सच बोल रहे हैं? પૈસાના ચક્કરમાં તમે સાચું બોલો છો? थोड़ा सोच ले। થોડું વિચારી લો। जब आप सेवा कर रहे हैं, જ્યારે તમે સેવા કરી રહ્યા છો, जब आप रिपोर्ट ऊपर भेज रहे हैं, रिपोर्ट જ્યારે તમે રિપોર્ટ ઉપર મોકલો છો, किसी ना किसी संस्था के दिन में हम सेवा करते हैं ना। કોઈ ના કોઈ સંસ્થાના નીચે આપણે સેવા કરીએ છીએ। उन्होंने बोला गुजरात में कोई काम हो रहा है, તેણે કહ્યું ગુજરાતમાં કોઈ કામ થઈ રહ્યું છે। काम हो ना हो, કામ થયું ના થયું, आपने एक डायरी भर करके भेज दिया है। તમે એક ડાયરી ભરીને મોકલી દીધું છે। इतने लोग इधर आगे आए हैं, આટલા લોકો અહીંયા આવ્યા છે, भले उधार एक का भी नहीं हुआ, ભલે ઉધાર એકનો પણ ના થયો હોય, सुनने के लिए आए थे। સાંભળવા માટે આવ્યા હતા। आपने क्या लिख दिया? તમે શું લખી દીધું? बहुत लोगों ने उधार पा लिया, काम हो रहा है, બહુ લોકોએ ઉધાર પામી રહ્યા છે, કામ થઈ રહ્યું છે, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कुछ भेज दो। પણ બહુ જ સમસ્યા છે, કોઈ મોકલી દો। हमारे पास तो गरीब लोग हैं, અમારી પાસે તો ગરીબ લોકો છે, हमारा तो गुजारा भी नहीं हो रहा।